کہ محرم الحرام سے پہلے ایک اتحاد کا پیغام امت کو جو ہے وہ اس پروگرام کے توسط سے دیا جائے۔ میں عرض کروں گا کہ پیغام حق کو بیان کرنا شاید سب سے بڑا مشکل کام ہے، اور آج کی اس فضا میں اتحاد بین المسلمین کا پیغام دینا شاید پچھلے سال سے زیادہ مشکل ہے۔ لیکن میں یہاں پر اتحاد اور اتفاق کا جو فارمولہ میری نگاہ میں ہے میں وہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ فارمولہ میرا تعلق کیونکہ سب کو علم میں ہے کہ مسلک اہل تشیع سے ہے، لیکن اتحاد کا فارمولہ جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں یہ کسی شیعہ اکابر کا نہیں ہے، بلکہ اہل سنت اکابرین میں سے ایک بزرگ کا ہے کہ اتحاد کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور کسی کا عقیدہ چھیڑو نہیں۔ مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے اور عمل اور رد عمل یہاں پر آتا ہے جب ہم میں سے کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے کسی دوسرے کے مسلک پر اپنے مسلک کو غالب کرنا ہے۔ اتحاد کا بنیادی فارمولہ یہ ہے کہ مجھے سنی مذہب کا احترام کرتے ہوئے اپنے شیعہ مذہب پر قائم رہنا ہے، اور میرے اہل سنت بھائی کو شیعہ مذہب کا احترام کرتے ہوئے، شیعہ عقائد اور نظریات کا احترام کرتے ہوئے اپنے مسلک پر قائم رہنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نوری صاحب کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، میں اور اپنے بزرگان جنہوں نے یہ بات کی ان کو بھی سیکنڈ کرتا ہوں کہ کسی کو سب و شتم کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور جو بھی سب و شتم کرے گا وہ دراصل اتحاد کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، فرقہ وارانہ فساد کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہ فضا میں نے کل بھی ملی یکجہتی کونسل کے اجلاس میں عرض کیا کہ اس بل نے ملی یکجہتی کونسل کے اکابرین کی دہائیوں کی جدوجہد کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ بل جب آیا ہے اس بل نے آپ جیسے بزرگان کی جو دہائیوں کی کوششیں تھی ان کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور میں مجلس واسطے مسلمین کے اس پلیٹ فارم سے ان کا مرکزی ذمہ دار ہونے کے ناطے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم کسی بھی شخص کو، خواہ اس کا تعلق اہل سنت سے ہو یا اس کا تعلق اہل تشیع سے ہو، میں کسی بھی شخص کو سب و شتم کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے سب و شتم کے حوالے سے ایک ہمارا سٹینڈ ہے، ہم نے اہل سنت میں ہی اتحاد کی بات نہیں کی، اہل تشیع کے اندر بھی اتحاد کی بات کی ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنی جماعت کی بات کرتا ہوں، کہ جب میں اتحاد بین المسلمین کی بات کرتا ہوں تو یقین کیجئے میں اتحاد بین المسلمین کی بات وقتی مصلحت کے تحت نہیں کرتا۔ میں اس لیے اتحاد بین المسلمین کی بات نہیں کرتا کہ میں اس معاشرے میں رہ رہا ہوں کہ جس معاشرے میں میرے اہل سنت بھائی بریلوی حضرات اکثریت میں آباد ہیں، بلکہ میں اتحاد بین المسلمین کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے ہاں سیتا مجتہد کی تقلید کا مسئلہ ہے، میں جس کی تقلید کرتا ہوں اس نے اتحاد بین المسلمین کو واجب قرار دیا ہے۔ اگر میں پاکستان کے صوبہ پنجاب اور ضلع لاہور میں بیٹھ کر اتحاد بین المسلمین کی بات کرتا ہوں، یقین کیجئے میں گلگت بلتستان کہ جہاں 90% سے زیادہ اہل تشیع آباد ہے، میں وہاں بھی اتحاد بین المسلمین کی بات کرتا ہوں۔ میں ایران کے اندر بھی اتحاد بین المسلمین کی بات کرتا ہوں کہ جہاں 90% سے زیادہ اہل تشیع آباد ہے۔ لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین صرف لاہور اور پاکستان کی سرزمین پر میرا وظیفہ شرعی نہیں ہے، بلکہ میرا وظیفہ شرعی اتحاد بین المسلمین گلگت بلتستان میں بھی ہے، میرا وظیفہ شرعی امامیہ کالونی میں بھی ہے، میرا وظیفہ شرعی جعفریہ کالونی میں بھی ہے۔ لیکن ہمیں انصاف کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ جو فضا بنی ہے اس کی وجہ وہ شب خون ہے جو اسمبلی کے اندر مارنے کی کوشش کی گئی۔
हम इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के कायल हैं। हम सबो शिदम था वो आज हो रही हो या तरीके किसी दौर में भी हुई हो, हम उस सबो शिदम को पसंद नहीं करते। हम उस अव्वल आदमी को सबो शिदम को पसंद भी नहीं करते और आखिरी आदमी के सबो शिदम को पसंद भी नहीं करते। वो सबो शिदम सहाबा इकराम पर की जाए या वो सबो शिदम आइमा अहले बैत पर की जाए। लिहाजा इत्तेहाद का ये फार्मूला यानी हमें ये जहन में रहना चाहिए कि इत्तेहाद उसे कहते हैं कि अपने नजरिए पर कायम रहते हुए किसी दूसरे के नजरिए का एहतराम करना। मुसलमान अहले सुन्नत क्या है, मुसलमान अहले तशय्युअ क्या है, ये सब जानते हैं। मुसलमान अहले सुन्नत में सहाबा इकराम आते हैं, मुसलमान अहले तशय्युअ में आइमा अहले बैत, मुसलमान अहले तशय्युअ नहीं। मैं आज भी ये वाज़ेह करूं, मुसलमान इस्लाम है, अहले सुन्नत के मुसलमान भी आइमा अहले बैत हैं और अहले तशय्युअ के अहले बैत भी मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान अहले तशय्युअ की बात करेंगे तो वो मुसलमान अहले तशय्युअ हो सकता है हमारी आजादारी पे जुलूस हो, वो मुसलमान अहले तशय्युअ अलम मुबारक हो, वो मुसलमान अहले तशय्युअ जो है वो हमारे अकायद हमारे नजरियात हो, लेकिन अपना अकीदा छोड़ो नहीं, किसी के अकीदे को छेड़ो नहीं। जब मैं मुसलमान अहले सुन्नत का एहतराम करता हूँ तो ये बात जहन में रहनी चाहिए कि मैं नजरिया इमामत पर कायम रहते हुए मुसलमान अहले सुन्नत के एहतराम की बात करता हूँ। मुझे कोई शख्स नजरिया इमामत को छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता और मैं किसी शख्स को नजरिया खिलाफत छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता। हमें दूसरों के नजरिया खिलाफत का भी एहतराम करना है और बाकी दोस्तों से नजरिया इमामत का भी एहतराम करवाना है। हमें सबो शिदम को जो है उसको डिग्रेड करना है, उसको डिस्करेज करना है। मैं यहाँ ये अर्ज करूं कि वो जो बिल है माजरत के साथ अर्ज करूं, मेरे पास एक हुकूमती टाइटल भी है, मैं मजबूर हुआ कि ये बातें करूं, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी महफिल है कि यहाँ से हमें पैगाम देना है। वो बिल जो है मैंने कल मिली जमाती कौंसिल के इजलास में भी कहा, वो सिर्फ उसका मसला रहम और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक नहीं है, वो मसला उससे बहुत आगे तक है और हम नहीं बयान किया। मजलिस वाक़िअ मुस्लिमीन ने उन मसाइल को बयान नहीं किया ताकि जहां फिरका वराना मसाइल जो हैं वो ना उभरे, और हमने उसको अलैहिस्सलाम और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पराए में बयान किया है ताकि जहां पर जो फिरका वराना फिजा जो उसको हम आहंगी की फिजा को कोई खराब ना कर सके। मैं आखिर में अपने भाइयों से यही गुजारिश करूंगा कि इंशाअल्लाह हमारा किरदार आपके सामने है। हमने वो जाकरी वो खुतबा जो अहले तशय्युअ के लबादे में सबो शिदम करते थे, किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं है। हमने उनको बज़ौरे बाजू भी रोका है, हमने उनको जो है वो कानून के कटहरे में भी लाकर खड़ा किया है। ये हमने किया है, शिया होते हुए किया है, अस्ताशी होते हुए किया है, नजरिया इमामत पर कायम रहते हुए किया है। तो बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि खुदारा हमें उस माहौल को, हमारी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की जो बेस है वो इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि कोई बिल या कोई गुफ्तगू उसको उड़ाकर ले जाए। हमें स्ट्रांग फुटिंग पर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन करनी है और स्ट्रांग फुटिंग यही है कि मेरा सुन्नी भाई ये तस्लीम करे कि शियों के मुझे नजरिया इमामत का एहतराम करना है और हम शिया ये तस्लीम करें कि मुझे अहले सुन्नत के नजरिया खिलाफत का भी एहतराम करना है। इंशाअल्लाह हम इस एहतराम की फिजा को आगे बढ़ाते हुए सबो शिदम के खिलाफ इंशाअल्लाह हम कल भी बरसे बेकार थे शिया और सुन्नी मिलकर, और आज भी इंशाअल्लाह सबो शिदम के खिलाफ हम बरसे बेकार हैं और बरसे बेकार रहेंगे। बहुत